भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग गए, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे
हमारे आगे पीछे हमको घेर कर रखा है, ऐसा कर ही रखे। हम तेरे हजूर से किधर जा सकता है। बाबे ये समझ ये ज्ञान हमारे समझ से बहुत दूर है, लेकिन ये सचमुच सच्चाई है तो हमें घेर कर रखा है। तेरे करे से जो बाहर गए हैं नाश हो गए ने, मेरे कुदर हजूर से दूर हो गए ने, नाश हो गए ने। असाफ ने कहा तेरे नेड़े रहना मेरे लिए अच्छा है, आपके घरे में रहना हमारे लिए अच्छा है। ये सच्चाई को हमेशा हम जाने, हम तेरे हजूर से करे से हम किधर दूर जा नहीं सकता। हालेलुया। जाने का कोशिश भी ना करे। तू हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। हालेलुया। आज ये समा हम अपने आप को तेरा हजूर में अर्पण करते हैं। मेरे खुदा जी तेरा शुक्र हो, तेरा हजूरी के लिए धन्यवाद, हमारे चारों तरफ तेरा वार्ड के लिए धन्यवाद, तेरे निगरानी के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। अभी आपका दास का वचन सुनाना है, अभिषेक किया वचन देना। सारे बड़ा ध्यान से बैठे, गला बातें ना करें। धन्यवाद यीशु के नाम से। दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 12 ਔਰ 13 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 22 वर्स 12 एंड 13। प्रकाश की पोथी 22 बाब और उसकी 12 और 13 आयत। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। मैं अल्फा ते ओमेगा, पहला ते पिछला, आदि ते अंत हाँ। बस लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमीन हालेलुया। पवित्र बाइबल सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा और मैं ओमेगा हाँ। मैं अल्फा और मैं ओमेगा हाँ। जब अल्फा और ओमेगा लिखा है, कई जानियां नूं इसका अर्थ पता नहीं कि अल्फा और ओमेगा का अर्थ की है। जिस तरह की तन मैं सरल भाषा च समझावांगा अल्फा और ओमेगा की है। अल्फा और ओमेगा यूनानी भाषा ग्रीक लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर है अल्फा और उसका आखिरी लेटर है ओमेगा। एग्जाम्पल, इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर होता है ए और आखिरी लेटर है जेड। हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि जिसनों कहा गया, उसका फर्स्ट लेटर है क और आखिरी है ह। पंजाबी गुरमुखी लिपि का पहला अखर है ऊड़ा ऊड़ा और आखिरी अखर है अड़ाड़ा। सो ए पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और इसी तरह यूनानी भाषा का फर्स्ट लेटर है अल्फा और आखिरी है ओमेगा। हुण मैं तुहानूं पवित्र बाइबल दे विचों ही इब्रानी भाषा का भी फर्स्ट और आखिरी दसदा। मेरे नाल खोलो ज़बूर 119, साम्स 119। 119 का सब तो ऊपर लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था। उहदे विच की लिखा है अलफ आलेफ। आलेफ इब्रानी भाषा का पहला अखर है। इब्रानी भाषा के सारे अखर 119 बाब के सारे लिखे है। पहला है आलेफ और 9वीं आयत के ऊपर लिखा है बेथ। 17 आयत के ऊपर लिखा है गीमेल। चलो खैर मैं हुण वचन दे वाल आवांगा, लेकिन आलेफ पहला है और अखीरला है ताव। इस तरह 119 बाब के तुहानूं इब्रानी भाषा के जो अखर सीखने होन, इब्रानी भाषा
ਤੁਹਾਨੂੰ 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਔਰ ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਦਿ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਦਿ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 41 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਈਜ਼ੀਆ 41 ਵਰਸ 4। ਯਸ਼ਾਇਆ 41 ਔਰ ਉਸਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕਿਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹੀ ਹਾਂ। लिखा मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। 41 वर्स 4। इसे आयत ਨੂੰ 44 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਦਿ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਹਾਂ। 48 ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਯਸ਼ਾਇਆ 48 ਦੀ 12 ਆਇਤ 48 वर्स 12 ਪੜੋ। हे याकूब, हे इस्राएल, मेरे सद्दे होए, मेरी सुनो, मैं ਉਹੀ ਹਾਂ, मैं आद हाँ, मैं अंत भी हाँ। मैं आद हाँ और मैं अंत भी हाँ। मैं आद हाँ और मैं अंत भी हाँ। हालेलुया, हालेलुया। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਯਹੂਨਾ 8:58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜੌਨ 8:58 ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿਬੂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਇਤ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ कि इस तो पहला कि अब्राहम सी मैं हाँ, उसका अर्थ की है। कई लोग जिहड़े सन या यहूदी लोग अपने उस पूर्वज अब्राहम नूं बहुत वड्डा मानते सन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा सी इस तो पहला कि तुसीं अपने पूर्वज बाप दादे नूं अब्राहम नूं वड्डा करके गिनो, उस तो भी पहला मैं हाँ। हालेलुया। वो सर्वोच्च है इस पूरे भूमंडल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਵੋच्च ਹੈ। ਕੁਲੱਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਲੱਸੀਆਂ 1 ਦੀ 17 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਲੋਸੀਅਨਸ 1 वर्स 17 ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੜਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਲੱਸੀਆਂ 1 ਦੀ 17 ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਜੀਲ ਨੇ, ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਔਰ ਯਹੂਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੀ 4 ਗੋਸਪਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹ ਵੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸੀਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੌਣ ਸਨ? ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੋਸਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਨੋਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹਿਸਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਪੀਕੂਰੀਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਸਟੋਇਕ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸੀਏ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਨਾ 1 ਦੀ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਕੌਣ ਸੀ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और से तो ही सारी सृष्टि पैदा हुई, उसे तो ही सारी सृष्टि बनाई गई। लेकिन इसलिए ही जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसने कहा लेट अस मेक, आओ असी। ओ असी कौन सी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। उस विच सृष्टिकरण दे विच परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਲਫਾ ਔਰ ਉਹ ਓਮੇਗਾ, ਉਹ ਆਦि ਔਰ ਉਹ ਅੰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੋ ਮੋਨਾਰਕ ਹੈਜ਼ ਸਟੇਡ ਫੋਰਐਵਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਜੂਸੀ ਲੋਕ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਫਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਮੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਾਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਏਗੀ, पातशाह चले जाएगी। लेकिन ये परमेश्वर का वचन इब्रानियां 13:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, यीशु कल आज और युगानो युग एक जैसा है। सारे मेरे पीछे बोलेंगे यीशु कल आज और युगानो युग एक जैसा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਲਫਾ ਔਰ ਜੋ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਲਫਾ ਔਰ ਉਹ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਉਹ ਅਲਫਾ ਹੈ ਔਰ ਓਮੇਗਾ, ਜੋ ਆਦਿ ਔਰ ਅੰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? सामर्थी। ही इज सेल्फ सफिशिएंट, संपूर्ण करने वाला वो परमेश्वर है। आइए सी वचन च देखांगे कुलसियां दी किताब पहला बाब और उसकी 16 और 17 आयत नु पढ़ो। Colossians chapter 1 verse 16 and 17। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ। हाँ, आकाश ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1:3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। दूसरा पतरस 1:3, 2 पीटर 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। बस हुण तुसीं पंजाबी दे विच भी इस आयत नूं पढ़ना, लिखा जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी जरूरत है परमेश्वर ने हमें दिया है। पढ़ो। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बस लिखा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰੀय ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हैं
ਦਿੱਤਾ बोलो ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੂਵਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੀ ਦੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਵਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਆਦਿ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੈਲ ਸਪਲਾਈ ਆਲ ਮਾਈ ਨੀਡਸ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:19 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਆइए इस आयत ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੈਲ ਸਪਲਾਈ ਆਲ ਮਾਈ ਨੀਡਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੈਲ ਸਪਲਾਈ ਆਲ ਮਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਨ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਆਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੱਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੈਲ ਸਪਲਾਈ ਆਲ ਮਾਈ ਨੀਡਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਲੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤ ਹੈ ਏਲੀਆ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਕਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲਫਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਉਹ ਜੈਵੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆइए इसे पवित्र वचन चो देखांगे परमेश्वर दा वचन सानू की सिखांदा है पढ़ो फिलिपियां 1:6 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ ਫਿਲਿਪੀਅਨਸ 1:6 ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ whatever he has started he will finish it up
ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ। ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ, ਰਾਈਟ? ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜਿਮੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੌੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਜਵਾਨ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਟਿਕ ਟੂ ਗॉड। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਟਿਕ ਟੂ ਗॉड। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਦ ਓਮੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸਫ ਵੀ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਹਾਂ,
मैं भेड़ा बकरियां चारन वाला, लेकिन जिस काम ਨੂੰ खुदा ने शुरू किया उस ਨੂੰ राजा बना के ही खुदा ने रखिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस काम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। बाइबल दी पहली किताब केड़ी है? उत्पत्ति। और बाइबल दी आखिरी किताब केड़ी है? प्रकाश दी पोथी। प्रकाश दी पोथी या प्रकाशित वाक्य। पुराना नियम दी पहली किताब उत्पत्ति दे विच ਅਸੀਂ देखदे हां, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ उत्पत्ति ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ उत्पत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਤਪत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जब यूनानी लोग कहते सन ओ मेरा अल्फा ओ ओमेगा है या आदि और शुरू ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਫਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਅਲਫਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਅੰਤ ਉਹ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। क्यों ना मैं उसकी उस्ताद और उसकी महिमा क्यों ना मैं अपने मुंह तो करांगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तुसी डरना नहीं, तुसी घबराना नहीं। जेकर तुसी टुटे हुए हो, अपने मन दे विच सोच के बैठे हो मेरा परिवार टुटिया, मेरा जीवन टुटिया है, लेकिन परमेश्वर दा वचन तुहानू कह रहा है तुसी खुदा ते भरोसा रखना। जिस नू खुदा ने जोड़िया है उस नू टुटन नहीं देवेगा, उस नू जोड़ के रखेगा, आखिरी साह तक वो बना के रखेगा। हालेलुया। सारे अपने कान बंद करिए, प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए। ओ अल्फा और ओ ओमेगा जिस काम ने उसने शुरू किया उस वो पूरा भी करेगा। कि वो तुहाडा अल्फा है, कि वो तुहाडा ओमेगा है, कि वो तुहाडी शुरुआत है, कि वो तुहाडा अंत भी है। कि तुसी अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर का नाम लेके कर दे हो, कि तुसी अपने दिन की अखीरला समा परमेश्वर का धन्यवाद करके कहते हो। वो तुहाडा अल्फा बने, वो तुहाडा ओमेगा बने, वो तुहाडा आद बने, वो तुहाडा अंत बने। जीना प्रभु दे लई होवे, मेरा अंत भी प्रभु दे विच होने पाए। पौलुस रसूल कहता है मैं अपनी दौड़ नू पूरा कर चुकिया। दूसरे तौर दे विच कह रहा है मैं अल्फा नू तकदा रहा, मैं ओमेगा नू तकदा रहा। उसने मेरी दौड़ नू पूरा करने दे लई मेरी मदद की। मेरे विच कमियां सन, मेरे विच लोड़ सी, मैनू किसी चीज की थोड़ सी, लेकिन वो मेरा अल्फा, वो आदि और वो अंत बन के मेरी हर एक लोड़ नू उसने पूरा किया। मैं अपनी दौड़ नू पूरा करांगा, मैं अपनी दौड़ नू पूरा करांगा। ओ पौलुस कहता मैं निशाने दे वल दौड़ी चले जा रहा हूं। मैं जानदा मैं किधर नू दौड़ रहा हां, मैं जानदा कि मेरा निशाना किधर नू है, मेरा निशाना किधर नू है। यीशु तो मेरा अल्फा है, यीशु तो मेरा ओमेगा, तू आदि और तू अंत है।
तेरे कोलों मौत दे उत्ते कुंजियां ने, मौत दियां कुंजियां तेरे कोल ने, इस जिंदगी दियां चाबियां तेरे कोल ने। जिस रस्ते नूं तू खोलदा है उसनूं कोई बंद नहीं कर सकदा। जिस रस्ते नूं तू खोलदा है उसनूं कोई बंद नहीं कर सकदा। शाबाना माना रुखो रिखंदा ला रामाना मखो शाखदा ला राबाला मखो। आए ऐसे सारे मुंह खोल के प्रार्थना करिए, कहिए तू मेरा अल्फा, तू मेरा ओमेगा, तू मेरा आदि, तू मेरा अंत है। शाखंदा ना माना रोखो रामाना दिखंदा ला बाउडे। प्रभु दे नाम नू महिमा दईए, प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए। वचन कहता मंगो तो तुहानू दिता जाएगा, ढूंढो तो तुसी पाओगे। तुसी किसे मनुख दे अगे नहीं मांग रहे, तुसी राजा दे राजा प्रभुआं दे प्रभु दे कोल मांग रहे हो। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो राजा है। यीशु तू मेरा राजा, यीशु तू मेरा राजा। सरकारां बदल जाणगियां, मनुख दे आसरे बदल जाणगे, मनुख दे भरोसे बदल जाणगे, मनुख दे रिश्ते बदल जाणगे, पर तू कदी भी बदलदा नहीं, तू कदी भी बदलदा नहीं, तू कदी भी बदलदा नहीं, तू कदी भी बदलदा नहीं। रिखंदा ला बारा बखो शामाना दिखंदा ला रामाना बखो। हे जवान, हे बेटे, हे बेटी, तू क्यों घबरांदी है, तू क्यों रो रही है, तेरे चेहरे दे उत्ते हंझू क्यों ने? मैं अल्फा हाँ, मैं सब कुछ करन दी शक्ति रखदा हाँ, मैं सब कुछ कर सकदा हाँ। I can do all things, I can do all things, मैं सब कुछ कर सकदा हाँ। रिखंदा ला रामाना मखो। हालेलुया। गीत गान वाला कहता है, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। शाखा दाला रारा बाला बाउडा। तारीफ हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, मैं जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवार। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे आंसू के बिना मिला
मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने दिया है। मेरी खुशियों की है बचा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है बचा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, तारीफ तारीफ तारीफ, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, तारीफ, praise the Lord, hallelujah. हमने ढूंढा है लेकिन उदय वर्गा कोई नहीं मिला। एक बारी और टप्पा थोड़ा गावो, वही टप्पा गावो, मैंने ढूंढा है, हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पिताजी तेरा धन्यवाद। हमने ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। आप जैसा कोई नहीं मिला, आप जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिला, आप जैसा अल्फा और ओमेगा कोई नहीं मिला, और आप जैसा शुरू करने वाला और संपूर्ण करने वाला कोई नहीं मिला। आपने सब कुछ शुरू किया। शुरुआत आप में है, एंड आप में है, हालेलुया। आप खुद शुरू है और अंत भी है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। धन्यवाद हो मेरे पिताजी, जो काम तूने हमारे जीवन में शुरू किया उसको समाप्ति भी करने वाला परमेश्वर आप है। जो तू करता है अच्छा करता है और संपूर्ण भी करता है। धन्यवाद हो। आज एक पाक कलाम हमारे बीच में आपका दास को द्वारा हुआ, तो जना हमारे जीवन में रखें। मेरे खुदा जी, हमारा
इसलिए जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ तुमने इंतजाम किया तेरा धन्यवाद। आज कोई भी ऐसा इधर बैठे हैं, निराश होकर बैठे हैं, बेउम्मीद होकर बैठे हैं, उस बात को विश्वास करें जो कोई शुरू किया संपूर्ण करेगा। इस साल में कई काम खुदाबंद तो अपने लोगों के बीच में शुरू करने भी जा रहा है। मेरे खुदाजी जी शुरू करने जा रहा है। आपका सोच हमारा भलाई के लिए है, आपका काम हमारा भलाई के लिए है। मेरे खुदा तू भलाई करते रहेगा। धन्यवाद आपका हजूरी में आए वो सबके लिए धन्यवाद। बड़ा अच्छा मौसम दिया, हम आपका हजूरी में बड़ा कुछ आनंद के साथ इकट्ठे होकर तेरी आराधना किए, बच्चों को संडे क्लास में आशीष दिया। मेरे खुदा जी एक आगे एक हफ्ता बाकी है, अब जो हमारे आगे है उसमें भी हमारा अगुवाई करो यीशु के नाम से।